سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، اور ہمارا معاملہ کچھ دعا کرتے ہیں قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے خلعت اور وہ جوڑا پہنایا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن زہرا کو، یعنی کہ شہزادہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رب نے وہ جوڑا قدرت نے پہنایا، وہ انہیں مبارک ہو، لیکن ہمیں تو فرماتے ہیں قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھے یاد آیا کلام کے اندر، ارشاد فرماتے ہیں پیغام دیتے ہوئے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عیسیاں کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ قبر کی منزل کو اپنی یاد کریے، پھر اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو لوگ ایمان کی طرف گامزن ہوں گے۔ فرماتے ہیں قبر کی منزل کو یاد کرو تو فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے بساط آنے والی ہے۔ آج اِسال ثواب کی اس محفل کے اندر ہم اور آپ آئے ہیں اور شریک سعادت ہیں، اور ایک وقت تو وہ بھی آنے والا ہے جو فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے رخصت ہوئے، اور دعا یہی ہے کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تو ہماری بھی اِسال ثواب کی محفلیں ہمارے بعد والے لوگ کرتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کی منزل، فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وسعت لمحات میں گھڑی آنے والی ہے۔ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے وہ بھیڑیوں کا بند ہے اور شام آ گئی سر پر، ارے یہ بھیڑیوں کا بند ہے، تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے چاروں طرف سے بھیڑیے تمہارے طرف لگے ہوئے ہیں، اور زندگی نے وقت بھی اور فرصت نہ دی تمہیں، اور وہ شام زندگی کی آ چکی ہمارے سروں پر، ہماری زندگی کی شام ہمارے سروں پہ آ چکی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے یہ بھیڑیوں کا بند ہے، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ رافضی، یہ نیچری، یہ بھیڑیوں کا بند ہے، اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤ والی ہے۔ پھر فرماتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ منزل قبر یہ تو جیسی ہے، یہ ایک میں کیا، یہ تو سبھی کو آنا ہے، قبر سے کون بچنے والا ہے۔ فرماتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یا ہاتھ خالی ہے۔ منزل قبر کو بعد میں رونا، پہلے تو یہ رو کہ نامہ اعمال میں ہمارے کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، ہمیں وہاں پر اثاثہ اور توشہ کیا لے کے جانا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، سنو توجہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے، ورنہ دنیا تو آئے گئے اور یوں ہی گزر رہی ہے، یوں ہی گزر جانی ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مونڈا تھاما۔ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب المغازی کے اندر، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیا، حضور نے فرماتے ہیں فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ میرا مونڈا تھاما، اور مونڈا تھامنے کے بعد، میرا شانہ تھامنے کے بعد فرمایا حضور نے یا ابن عمر کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل، اے فاروق اعظم کے شہزادے، اے عمر کے شہزادے، اے عبداللہ کن فی الدنیا کانکا غریب، دنیا میں زندگی ایسے جی جیسے کہ تو مسافر ہے، او عابر سبیل یا راستہ چلنے والا ہے۔
او عابر سبیلین یا راستہ چلنے والا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کے پاک کو نقل کرنے کے بعد بخاری شریف کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو شہزادے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سننے کے بعد جو حضور نے فرمایا کرتے تھے، کانا یقول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم کے شہزادے حضور کے اس قول کے بعد فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اذا اصبحت، اگر زندگی نے کبھی تمہیں صبح دے دی اور صبح تم نے پا لی تو فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار نہ کرنا، پتہ چلے ملے نہ ملے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم اپنی زندگی کا سفر وہیں تمام کر چلتے بنے۔ اور فرماتے ہیں اذا امسیت، اور کبھی اگر قسمت سے شام دنیا میں پا لینا، فلا تنتظر المساء فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ چلے ملے نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ تو اے فاروق اعظم کے شہزادے زندگی میں کیا کریں؟ صبح ملے تو شام کا انتظار نہیں، شام ملے تو صبح کا انتظار نہیں۔ تو فرماتے ہیں زندگی کو اپنی رسول اللہ کی محبت میں ایسا لگا کہ زندگی رسول اللہ کی محبت میں تج دے، اس لیے کہ قبر کی منزل میں نے یہ دیکھی ہے، وہ منزل وہ ہے جہاں پر باپ کی محبت واپس آتے دیکھا ہے، زندگی میں ہم نے دیکھا ہے قبر کی منزل سے چچا کی محبت وہاں سے واپس آتے دیکھی ہے، زندگی کے اندر ماں کی محبت گھر کی دہلیز سے واپس آتے دیکھی ہے، زندگی کے اندر بیوی کی محبت گھر کی دہلیز سے واپس آتے دیکھی ہے، لیکن وہ محبت جو قبر سے لے کر اور کل میدان قیامت سے لے کر تمہیں جنت تک لے جائے گی، وہی محبت تو رسول اللہ کی محبت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، دنیا میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، قبر میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، حشر میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، میزان عدل پر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پل صراط پر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حضور کی یاد اپنی عادت کر لو۔ ہاں میاں یہ وہ اثاثہ ہے، یہی وہ محبت ہے۔ وہاں پر فرمانے لگے، ایک میں نے عارف سے سنا مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم نے علماء کی زبانی سنا کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں تاریکی ہوگی، قبر میں روشنی نہیں ہوگی، یہ اجالا تو یہ دنیا بھی اجالا کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگے پھر جب غور کیا تو دیکھا کہ حضور کی محبت کا وہ اجالا ہے کہ سورج اور چاند اس اجالے کے نیچے شرمایا جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتے ہیں کہ لحد میں ہم کوئی راڈ لے کے نہیں چلے، ہاں بلف لے کے نہیں چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی اور یہ محبت رسول کا چراغ لے کے چلے، محبت رسول کا یہ چراغ لے کے چلے۔ یہ فرمایا گیا سنو حضور کی محبت میاں یہ اصل ہے، حضور کی محبت یہ تمام ہے، ورنہ تو زندگی خرچ ہو رہی ہے، دن دن گزرتے گزرتے وہ خرچ ہو جانی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت اس سے بڑی اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے، اور رب سے بڑا کون سا فرمان ہو سکتا ہے؟ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، اللہ اکبر، کیا تمہیں وہ تجارت، رب فرما رہا ہمارا، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں جہنم سے نجات دے دے۔ رب فرمایا ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا معبود ہم سے فرمائے حل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے؟ تو رب ارشاد فرماتا قرآن پاک کی آیات تؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ تجارت یہ ہے کہ جو تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اب خالی اور آگے بڑھو تو رب فرماتا ہے رب کی راہ کے اندر پھر اس کے بعد جہاد بھی کرو۔
فرمایا گیا جہاد خالی یہ نہیں ہوتا ہے جو آپ نے سنا تلوار نکلی اور نکل گئے، فرمایا گیا جہاد تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ایمان بچائیں، جہاد یہ بھی ہے۔ ہاں اس دور کے اندر وہ جہاد تھا، اس دور کے اندر یہ جہاد ہے۔ میں حدیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کو بہت آسان بتا دوں تو آج کا دور کا جہاد یہ ہے۔ حدیث پاک ابھی آپ کو میں سناؤں اگر آپ کو تمنا ہوگی سننے کی۔ آج کے دور کا جہاد یہ ہے کہ وہابیت سے بچو، یہ جہاد ہے، دیوبندیت سے بچو، یہ جہاد ہے، رافضیت سے بچو، یہ جہاد ہے، نیچریت سے بچو، یہ جہاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے دشمن ہیں، جتنے اعدائے دین ہیں، جتنے شاتمان رسول ہیں، ان سب سے بچنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ جہاد ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ رب فرمائے ہل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتائے؟ بہت تجارت کر لی، بہت تجارت کر لی، آؤ آج سے وہ تجارت کریں جو رب بتائے۔ رب کیا بتا رہا ہے؟ ہل ادلکم علی تجارت، قرآن کے اندر رب فرمائے سورہ صف، رب فرمائے کہ وہ تجارت تمہیں نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم سے نجات دے دے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ مجھ سے اور میرے محبوب سے سچی محبت کر لے، سچی محبت کر لو۔ سنو فرمایا جاتا اپنے محبوب کو چھوڑ کر میاں کہاں جا رہے ہو؟ زندگی کے لمحات جتنی دیر ان کی یاد میں بھی اگر خرچ ہو جائیں تو خوشی منانا کہ کل میدان قیامت میں یہ اوقات تمہاری منزل کو بلند کریں گے۔ ہاں فرمایا کہ علماء کی زبانی اگر احادیث کی زبانی آپ سنو تو آپ کو پتا چلے گا جتنے لمحات اور جتنی دیر محبوب کی یاد میں آپ کی گزرے گی، کل میدان قیامت میں جب پہنچو گے اور اس کے فائدے آپ کو معلوم چلیں گے تو حدیث پاک کے اندر آیا لوگ تمنائیں کریں گے اے کاش کہ دنیا کے اندر زندگی پر حضور کی محبت پر بیان ہوتا رہتا اور ہم پوری زندگی سنتے رہتے اور وہی لمحات میں موت آ جاتی تو آج ہمیں اس کے فائدے ملتے۔ کسی کے باپ کی بات تو ہی، ہم تو رسول پاک کی بات کر رہے ہیں۔ اور جتنے دیر جتنی محبت کے ساتھ حضور کی یاد میں بیٹھو گے وہ سبحان اللہ وہ آپ کو وہاں اس کا اجر ملے گا۔ فرمایا گیا سنو میں اب حضور کا مقام و مرتبہ سبحان اللہ، حضور کے تصرفات کیا ہے سنو۔ حدیث پاک ذہن میں آئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ ومعی من امتی 70,000 ومع کل 1000 70,000 لیس علیہم حساب۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ، میں پہلا ہوں گا جو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ معی من امتی 70,000، حدیث پاک میرے ساتھ 70,000 میرے امتی ہوں گے۔ وہ مع کل 70,000 اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ لیس علیہم حساب، ان سب سے تو حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ یہ وہابی یہ دیوبندی بولے معاذ اللہ، حضور جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک نہیں کہو معاذ اللہ۔ اور ہمارے حضور کیا فرمائے کہ میں اپنے ساتھ میں تو پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ 70,000 ہوں گے اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ یہ تو ابھی حساب کتاب والا منزل ہی نہیں ہے بغیر حساب کے۔ فرمایا لیس علیہم حساب، حدیث پاک میں ان سے تو حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنو، پھر حضور ارشاد فرماتی اس کے آگے ارشاد فرماتے 4 لاکھ اور کچھ ہزار لوگوں کو میں بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا، بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما
دیکھا کہ آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے. خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں اتنے کو جنت میں لے کے جاؤں گا, اتنے ہزار ہوں گے, اتنے میں سے اتنے ہزار ہوں گے, ان سے حساب نہیں ہونا. دریائے رحمت جوش میں. حضرت حدیث پاک سنو, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے, اور جب یہ حضور کا فرمان سنا کہ 70,000 اور 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000, ان سے حساب نہیں ہونا, پھر 4 لاکھ اور کچھ ہزار ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا, ان سے حساب نہیں ہونا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے زدنا یا رسول اللہ, حضور کچھ زیادہ کر دیں, حضور کچھ زیادہ کر دیں. مطلب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہ ہے اگر محبوب چاہیں گے تو جس کو اور جتنے چاہیں گے بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے. وہی عقیدہ تو ہمارا ہے, ہاں وہی عقیدہ تو ہمارا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی تو ہمیں عقیدہ دیا, لا ورب العرش, جس کو آپ کو ہمیں فرشتوں کو جنات کو اور جس کو اور جو ملا, اولاد, پیسہ, تجارت, ایمان, بلکہ پیدا ہوئے, جس کو جو ملا ان سے ملا. اپنے محبوب کے نام پر تو بول دو میاں, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب سنو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے جب یہ فرمایا اتنوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے ارشاد فرمایا حضور زدنا یا رسول اللہ, حضور کو زیادہ فرما دے. تو فرمایا حدیث پاک کے اندر آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک یوں بلند فرمائے, اور یوں بلند فرمانے کے بعد توجہ, یوں بلند فرمانے کے بعد یوں ملایا, اور یوں ملانے کے بعد فرمایا اے صدیق اتنے اور, اے صدیق اتنے. ابھی تک تو تعداد تھی, اب تعداد نہیں ہے. ابھی تک تھا اتنے اتنے کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کچھ زیادہ فرما دے, تو حضور نے یوں ملایا تو فرمایا اتنے اور. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دریا رحمت جوش میں دیکھا, فرمایا زدنا یا رسول اللہ, حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. انہیں ہمارا بھی تو خیال تھا نا, انہیں تو آپ کا بھی خیال تھا نا, انہیں قیامت تک کے ایمان والوں کا خیال تھا, حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. فرمایا دوبارہ پھر حضور نے یوں ہاتھ ملائے اور بلند فرمائے اور فرمایا ایسے اتنے اور فرماتے. تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور اور زیادہ فرمائے. تب تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بغل, حضرت ابو بکر صدیق کے بغل میں تشریف فرما تھے اور ارشاد فرماتے دانا یا ابو بکر, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب رہنے دو. تو حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں ما فعل یا عمر, اے عمر تمہیں کیا حرج ہے کہ آج میں اپنے آقا سے پوری امت کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت کا حقدار بنا دوں. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اب سنو کیا فرمایا, حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عمر تمہارا کیا حرج ہے کہ میں آج پوری حضور کی امت کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے جاؤں, بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤں. تو حضرت ابو بکر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے صدیق, وہ جو حضور نے پہلی مرتبہ کہا اتنے اور, اس میں پوری امت آ گئی. سبحان اللہ, پوری امت آ گئی. اور اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور نے دوبارہ فرمایا اتنے اور, وہ تو آپ کی محبت میں فرما دیا, ورنہ جو پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا اتنے اور, اس میں پوری امت آ گئی. علماء فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا اور تم نے کیا جانا, ان کے شہزادوں کے شہزادے جب غریب النواز اپنا کاسا بھیجے تو اس کاسے کی طاقت اور پاور یہ کہ پورا ہرنا ساگر بھول کر چلا ہے. تو یہ حضور نے اپنے دستے پاک پھیلائے ہیں, اس دستے پاک میں کائنات کیسے نہیں آئے گی. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے, امام اس کو محبت کہنے لگے کہ لا ورب العرش, جس کو جو ملا شفاعت ملی, شفاعت کبریٰ ملی, جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ.
जिंदाबाद जिंदाबाद नबी हमारा जो हदीस पाक आपने सुनी क्या क्या। अब ये सारा मुकालमा जो गुफ्तगू हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो गुफ्तगू हुई हुजूर तो सुन रहे हैं ना, हुजूर तो सामने सुन रहे हैं। क्या गुफ्तगू हुई, तवज्जो फिर से सुनिए। जब हुजूर से तीसरी मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर ज़्यादा फरमा दे, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अब आप रहने दें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा है उमर तुम्हारा क्या हरज था कि अगर मैं पूरी हुजूर की उम्मत को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाता। तो फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर ने जो पहली मर्तबा कहा इतने और उसमें पूरी उम्मत आ गई। ये पूरी गुफ्तगू सामने हो रही है ना, हुजूर सामने तो तशरीफ फरमा है मिंबर पाक पर, हुजूर सुन रहे हैं। अब अगर यहीं पर हदीस पाक खत्म हो जाती तो कोई वहाबी कहता फारूक आज़म की बात है ना, हम क्यों माने। हाँ, कोई जो बंदी कहता फारूक आज़म की बात हम क्यों माने। अब जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इतना कहा ऐ सिद्दीक़ अकबर हुजूर जो ने जो ये कहा कि इतने और दस्ते पाक के अंदर पूरी उम्मत आ गई, हुजूर इरशाद फरमाते सदाका उमर, उमर ने तो सच कहा। मोहर लगा दी, हुजूर ने मोहर लगा दी, फरमाया सदाका उमर, उमर ने सच कहा। ये हमारे और आपके महबूब है। हाँ, मालिक कायनात हमारे आपके हुजूर है, शाफ़ाए महशर हमारे और आपके हुजूर है। हाँ, फरमाया गया तवज्जो के साथ एक बात ज़हन में आई, फरमाया गया कल मैदान क़यामत होगा। एक हदीस पाक मैं आपको बताऊं और मैं ये भी बताऊं सिर्फ उसी जो हदीस पाक आपको बता रहा हूं, इसी हदीस पाक के ऊपर आला हजरत फाज़िल बरीलवी रज़ी अल्लाह तआला ने एक पूरी नाते पाक सिर्फ एक हदीस के ऊपर लिखी है। एक नाते पाक पूरी उस हदीस पाक का तर्जुमा करते चले आए। वो हदीस पाक मैं आपको सुनाऊं, जरा जोर से कह दो। फरमाया कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जानते हो मैदान क़यामत के हवाल और वहाँ की हालात। फरमाया गया सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की बिल्कुल तप रही होगी आग की मिस्ल। और फरमाया गया सामने जन्नत का दरवाजा आपको दिख तो रहा होगा कि सामने जन्नत का महल आपको नजर तो आ रहा होगा, लेकिन उस तक जाने के लिए बीच में जहन्नम होगा और जहन्नम के ऊपर से एक रास्ता होगा जिसको हम और आप पुल सिरात कहते हैं। हदीस पाक में आया उस रास्ते के ताल्लुक से जानते हो यूं नहीं कि गुजर जाओगे आपके मदीने शाह और फील खाना छोटी मार्केट की तरह रास्ता, नहीं। हदीस पाक में आया अदक़्क़ु मिनश शा'r व अहद्दु मिनस सैफ, तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक वो रास्ता होगा। अहद्दु मिनस सैफ, अल्लाहु अकबर, व अदक़्क़ु मिनश शा'r, बाल से ज्यादा बारीक वो रास्ता होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। उसके नीचे जहन्नम के शोले अल्लाहु अकबर ढक रहे होंगे। अब फरमाते हैं आला हज़रत इस आलम के अंदर एक शख्स का हिसाब और किताब होगा। मैं हदीस पाक की तूलो तवील में न जाकर आपको उसका महासल बताऊं। एक शख्स का हिसाब और किताब होगा। अब उसके बाद जब हिसाब और किताब होगा नामाए अमाल होगा, नामाए अमाल तोले जाएंगे। बता तूने किया क्या क्या है, तूने ये किया, तूने ये किया, तू यहाँ पर महबूब के दुश्मन वहाबियों के साथ था, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा और गुनाहों का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा ले जाओ इसे जहन्नम की जानिब और जहन्नम का उसे हुक्म हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, आर्डर हो गया। वहां ये नहीं होगा बिला तजबा बिला तमसील के वकील साहब से चलो हाई कोर्ट में अपील दायर कर दे, चलो सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, फैसला हो गया। फरिश्ते पकड़ेंगे, जंजीरें हाथ और पाँव में डालेंगे और हुक्म होगा लेके चलो जहन्नम की जानिब, जहन्नम की तरफ लेके चल देंगे। हदीस पाक में आया अब ऐसे आलम के अंदर रोता हुआ मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा, मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा। तो फरिश्तों ने कहा क्या देखती हो, मुड़ मुड़ के क्या देखती हो? तो कहेगा दुनिया में जानते हो मैं उलमा की ज़बानी सुनता था, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उलमा की ज़बानी सुना था कि जब जहन्नम का आर्डर हो जाएगा तो हमारे महबूब हमारी शफाअत करवाने आएंगे। उसको मैंने दुनिया में सुना था। पीछे जो मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ महबूब कब आएंगे। नामाए अमाल भी तुल गया, जहन्नम का आर्डर भी हो गया, जहन्नम की तरफ चल भी दिया। अब अनकरीब है कि जहन्नम में मुझे डाल दिया जाए।
मुड़ मुड़ के ये देख रहा हूँ महबूब कब आएंगे, जिनके बारे में उलमा ने बताया कि वो हमारी और आपकी शफाअत करेंगे। उलमा फरमाते हैं इधर वो ये कहेगा और इधर महबूब कहेंगे, ऐ फरिश्तों देखो ये मेरे उम्मती को पकड़ा क्यों है। और फरिश्ते आएंगे और अल्लाह अकबर पूछेंगे क्यों पकड़ा है, तो वो कहेंगे हमने अपने पास से नहीं पकड़ा। जो पकड़ने वाले फरिश्ते होंगे वो महबूब के जो खादिम होंगे उसे कहेंगे हमने यूं नहीं पकड़ा, हुक्म हुआ रब का जहन्नम की जानिब ले जाओ। अब जहन्नम की तरफ ले चलेंगे तो ये जाकर महबूब को बताएंगे, खुद महबूब तशरीफ ले आएंगे, खुद महबूब तशरीफ ले आएंगे। और जानते हो हदीस पाक के अंदर आया, हुजूर इरशाद फरमाएंगे आते आते ये नहीं कहेंगे क्या और क्यों, और ये हुजूर फरमाएंगे आला हजरत की ज़बानी सुनो, इरशाद फरमाएंगे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। हुक्म होगा वापस लेकर चलो। महबूब का मकाम क्या मजाल किसी की के वहां पर हुक्म उदूली हो, हुजूर जैसा आप कहो फरिश्ते वापस लेके आएंगे। मौला दोबारा नामा अमाल खुल जाएं, दोबारा नामा अमाल तोले जाएंगे और महबूब एक पर्चा निकालेंगे, नेकियों के पल्ले में रख देंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और हुक्म होगा इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। अब वो पाँव पे बढ़ जाए। आला हज़रत फरमाते हैं इसी को जब ये समा तो पूरा महशर देख रहा होगा ना, अहले महशर, और खाली हम आप नहीं, जो दुनिया से चले गए कब्रों में वो भी देख रहे होंगे हजरत आदम के जमाने से, और हम जब चले जाएंगे हमारे बाद आने वाले वो भी होंगे, अव्वलीनो आखरीन का मजमा होगा। तो आला हजरत फरमाते हैं जब ये हुजूर की पावर और ये हुजूर का इख्तियार, ये हुजूर की ताकत, ये हुजूर का इख्तियार जब देखेंगे तो फरमाते हैं ये समा देख कर महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बद दूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है। पूरा महशर एक जमान कहेगा वाह, हुक्म हो गया, जहन्नम की जानिब ले चले और महबूब ने आए और यूं और जन्नत की जानिब। तो ये समा देख कर महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बद दूर हो क्या शान है। आज कोई माने ना माने, लेकिन उलमा फरमाते हैं हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। इसलिए तो आला हज़रत के बिरादर गिरामी शहनशाह सुखन उस्ताद ज़मन फरमाते हैं हश्र में एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू, आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर। हुजूर का सहारा जिसने छोड़ा वो यहाँ भी आफतों में और कल मैदान क़यामत में भी आफतों में। सुनो अब उसको जन्नत का आर्डर हो जाएगा और आला हज़रत फरमाते हैं जब ये आलम होगा तो वो हुजूर को जब देखेगा कहेगा लो वो आया मेरा हामी, मेरा वक़ारे उम्म, आ गई जान तने पे जान में ये आना क्या है। फरमाया जाता है। अब सुनो हुजूर हदीस पाक एक और नकल फरमाते हैं कल मैं और उसी हदीस का आला हजरत ने अपने शेर में तर्जमा किया, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। फिर हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते हैं तुम जन्नत की जानिब दौड़े चले जाओगे, भाई हर एक होगा अरे जन्नत, चलो जन्नत के अंदर, चलो जन्नत के अंदर। लेकिन वो जो बताया ना पुल से रात बिल्कुल बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, तुम लड़खड़ा कर गिरोगे। और हुजूर फरमाते हैं अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर मुझसे मोहब्बत होगी यानी ईमान होगा, फरमाते हुजूर मैं तुम्हारा कमर बंद पकड़ के तुम्हें वापस खींच। फरमाते जहन्नम की आंच भी तुम्हारे जिस्म को छू ना पाएगी। ऐसे महबूब को छोड़कर हम चले जाएं माअल्लाह, और ऐसे महबूब को छोड़कर इन उटंगों के चक्करों में, इन वहाबियों के चक्करों में ऐसे महबूब को नाराज करे नहीं, ये बड़े घाटे का सौदा है, ये बड़े घाटे का सौदा है। फरमाते हैं महबूब हदीस पाक के अंदर आया कि तुम जहन्नम में औंधे मुंह गिर रहे हो और मैं तुम्हारा कमर बंद पकड़कर तुम्हें जहन्नम से निजात दिला रहा हूँगा, वापस खींच रहा हूँगा। तो आला हजरत इसी का नक्शा खींचते हैं, इरशाद फरमाते हैं आस्ती रहमते आलम उल्टे, आस्ती रहमते आलम उल्टे और कमरे पाक के दामन बांधे और गिरने वालों को चाहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
इरशाद फरमाते हैं तो आला हज़रत इसी का तर्जुमा फरमाते हैं, आस्तीन उल्टी होगी बिल्कुल हुजूर की, और कमर पाक पे दामन बना होगा, और फरमाते गिरने वालों को चाहे दोज़ख से, चाहे मतलब दोज़ख के कुएं से साफ अलग आँच तक नहीं लगने देंगे, आँच तक नहीं लगने, साफ अलग खींच लिया करते हैं। तो इसीलिए तो अल्लाह तो फरमाते हैं इसने इख्तियारात वाला महबूब तो फरमाते हैं वज़्र खुन का किया करते हैं, शरहवा शम्स दुहा करते हैं, और किसी नेता नेती और किसी सेठ और सरमाएदार की नहीं बल्कि उनकी हम मदहुसना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं, उनकी करते हैं मदोसना। क्यों? इसलिए कि उनकी मदोसना वो भी इबादत है, हाँ वो भी इबादत है। तो मुझे वो बात अब जहन से निकल गई जो बताने वाला था। हुजूर से वो उम्मती अर्ज करेगा जिसको जहन्नम का ऑर्डर हो चुका होगा, हुजूर वो आखिर नेकियों के पल्ले में आपने रखा क्या था? हुजूर नेकियों के पल्ले में रखा क्या था? मुझे तो ऑर्डर हो गया था, हाँ मुझे तो हुक्म हो गया था, नेकियों के पल्ले में रखा क्या था? तो फरमाते हैं, फरमाया जाएगा एक वक्त दुनिया में वो आया था कि तेरे आंखों के अंदर आंसू चंद थे और तेरे जहन के अंदर मेरा गुंबद था, गुंबद खजरा को जहन में फंसाए आंखों में आंसुओं के साथ मुझे शौक़े दिल से याद करते हुए तूने दुरूद पाक मेरा पढ़ा था, ये वो दुरूद पाक रखा गया है। सुभान अल्लाह, ये वो दुरूद पाक है। उलमा फरमाते हैं महबूब की ताकत और पावर की तो बात अलग है, महबूब पर पड़े गए दिल के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ एक दुरूद पाक का पावर ये है कि बंदा जहन्नम की जानिब जा रहा है लेकिन हुजूर का दुरूद भेजकर उसे जन्नत का हकदार बना रहा है। मियां वो हमारे महबूब है। वहाँ भी बोले हुजूर को माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज़ को मालिक को मुख्तार नहीं कहूँ माज़अल्लाह। और हकीकत ये है कि हुजूर की तो बहुत रफ़ा वाला शान है। हाँ ये तो हदीस पाक और इसकी तफसील में मैं जाऊँ ना तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन शफात करवाएगा। हाँ मैं आपको बताऊं आपके घर का बच्चा जो इंतकाल करता है, बात आता है जहन में सुनते चलो वरना बातें तो जहन के अंदर बहुत है, इंतकाल करता है तो उसकी नमाज जनाजा आप जानते हो क्या होती है? नमाज जनाजा ये होती है शाफियों व मुशफ़्फ़ा जो पढ़ता है इमाम खड़ा होकर। इसका मतलब जानते हो तर्जमा? यानी ये आज शफात किया हुआ तो है ही, वो जो शरीक हो जाएगा वो भी इसको भी शफात करवा देगा। तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा हुजूर का उम्मती होने की निस्बत की बुनियाद पर उसकी पावर ये हो जाए कि दुनिया से जाए तो खुद तो अल्लाहु अकबर जन्नत और साथ में जन्नत गांठता हुआ जा रहा है, तो फिर हुजूर के शहजादे गौसे आज़म की ताकत क्या होगी? हुजूर के शहजादे ख्वाजाए हिंदुस्तान की पावर क्या होगी? हुजूर के शहजादे मखदूमे समना की ताकत क्या होगी? हुजूर के शहजादे वारिसे पाक और साबिरे पाक का आलम क्या होगा? साबिरे पाक की बात याद आ गई, एक वाक़या ज़हन में आ गया, सुना दूं आपको। देर तो नहीं हो रही है, मुझे मालूम है कि भूख का भी वक्त है, वो जिस्म की ग़िज़ा रूह की ग़िज़ा ये है जो मैं बयान कर रहा हूँ, जिस्म की ग़िज़ा। एक बात साबिरे पाक मियाँ, हम तो खिदमत वाले हैं, हम हिंदुस्तानियों को क्या क्या रब ने अता फरमा दिया, क्या क्या लालो गौर और हीरे और मोती अता फरमा दिए। साबिरे पाक जो कलिया शरीफ में फरमा, जानते हो इंतकाल का वक्त आया, इंतकाल के वक्त से पहले एक आपका मुरीद आया, मुरीद आके कहने लगा कि हुजूर ये बताओ फना और बका क्या होती है? फना और बका समझ में नहीं आई। फरमाया आपने दलाइल दिए, फरमाया हुजूर बिल्कुल एकदम क्लियर जो हो जाए, फरमाया वक्त रहते तुम्हें समझाया जाएगा। अब जब इंतकाल का वक्त करीब आया, करीब आने के बाद उसने सवाल किया क्या था? फना क्या होती? बका। फना बका जानते हो? यानी कि जो चीज बिल्कुल खत्म हो जाए वो क्या होती है, और जो चीज बाकी रहने वाली चीज है वो क्या है? फना और बका में क्या फर्क है? तवज्जो के साथ सुनना। हाँ साबिरे पाक का वाक़या फरमाते जब इंतकाल का वक्त, फरमाया तुम्हें जवाब दिया जाएगा, फरमाते तुम्हें जवाब दिया जाएगा। इंतकाल का वक्त करीब आया, करीब आने से पहले अपने मुरीदीन को बुलाया, फरमाया जब मुझे नहला देना, कफना देना और नमाज जनाजा के लिए गवारे में रखकर नमाज जनाजा की तैयारी होना, तो नमाज जनाजा तुम लोग नहीं पढ़ाना। फरमाया हुजूर फिर कौन पढ़ाए?
فرمایا کہ ایک شہزادے آئیں گے وہ پڑھائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حضور آپ کا انتقال ہوا. مریدین وصیت کے مطابق آپ کو نہلایا اور آپ کو کفن پہنایا. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب جنازہ رکھوں گا انتظار. کتاب نے کہا تھا کہ شہزادے آئیں گے وہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں گے. اتنے میں دیکھا کہ ایک شہزادے چہرے پر نقاب ہے اور گھوڑے پر تشریف فرما وہ تشریف لا رہے ہیں. وہ گھوڑا ایک باندھا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی. چہرے پر تو نقاب ہے کوئی پہچان نہیں پایا کون ہے. پھر واپس اٹھتے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اب چاہتے ہی ہیں کہ چلے جائیں. مریدین نے دامن تھام لیا. حضور آپ اپنے چہرے سے ذرا نقاب ہٹاؤ. وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو بتاؤ. کہا اس لیے کہ کل لوگ ہم سے پوچھیں گے تمہارے پیر صاحب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. ہم کہیں گے ہم جانتے ہی نہیں ہیں. نہیں ایسا تو نہیں. ہم بتانا چاہیں گے کون تھا نماز جنازہ ہمارے پیر صاحب کی کس نے پڑھائی. چہرے سے نقاب ہٹایا جائے. اور جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو خود صابر پاک ہے. صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. اب فرمایا گیا جب یہ دیکھا فرمایا کیا معاملہ حضور کیا مطلب. فرمایا گیا دنیا میں میرے مرید نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حضور بتایا جائے فنا کیا ہوتی ہے اور بتایا جائے بقا کیا ہوتی ہے. آج جواب کا وقت ہے. یہ جو گہوارے میں لیٹا ہے یہی فنا ہے اور جو تمہارے سامنے ہے یہی بقا ہے. میں نے کہا جب انتقال کے بعد صابر پاک کی پاور یہ ہے کہ اپنا نماز جنازہ اپنی آپ پڑھائے تو امام حسین کی پاور کیا ہوگی. امام علی اکبر کی پاور کیا ہوگی. امام علی اکبر کی پاور کیا ہوگی. شہزادہ گانے رسول کی پاور کیا ہوگی. اب یہ کراماتیں اور یہ سبحان اللہ اختیارات اللہ کے رسول کے محبوبوں کے ان کے شہزادوں کے. صابر پاک بھی تو حضور کے شہزادے ہی ہیں نا. آل رسول ہی تو ہیں. حضور کے شہزادے تو ہیں. حضور کے شہزادوں کی حضور کی نسل پاک کے یہ کرامات اور یہ سبحان اللہ عجائب و غرائب یہ ان وہابیوں کی عقل میں نہ آئے تو نہ آئے. ان دیوبندیوں کی پلے پڑے تو نہ پڑے. ہمیں کیا مطلب. ہم تو حضور والے اور حضور ہمارے اور فیصلہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. نکل تجھ سے مطلب کیا. نکل. ہم رسول اللہ کے حق دیکھو اعلیٰ حضرت نے حق کیسے جتایا. پہلے حق بھی جتایا جنت کے اوپر تو ایسے کہ حضور کے دشمن نکل. تو کیا مطلب ہم رسول اللہ کے ہیں. آج آیا جنت لینے. کل تک حضور کو معاذ اللہ بے اختیار. کل تک حضور کو معاذ اللہ محتاج. کل تک حضور کو معاذ اللہ بے بس. نکل. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. بابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت رسول اللہ. جنت حضور کی ہے اور ہم حضور والے ہیں. سنو ایک حدیث پاک اور مشکاۃ شریف کو سن لو اپنے محبوب کے تصور کے اندر. ذرا زور سے کہہ دو. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے اور باب المعجزات کی ہے. اس کی ہے باب المعجزات مشکاۃ شریف کے اندر. باب المعجزات کے اندر آیا کہ فرمایا جاتا ہے جاء ذئب الی راعی غنم. ایک بھیڑیا بکری کا چرواہا کے پاس ٹہلتا ہوا آیا. جانتے ہو بھیڑیا بکری کو کھاتا حملہ کرتا. حدیث پاک کا یہ کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جو آپ مارکیٹ سے اٹھا لا وہ آپ نے پڑھ لی. حدیث پاک ہے جس کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے. مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک فرمایا جاتا ہے جاء ذئب الی راعی غنم. بھیڑیا ایک بکری کے چرواہے کے پاس آیا اور اس میں سے فاخذ منھا شاطن ایک بکری پکڑ لی. فرمایا جاتا وہ جا کر چاہتا تھا کھانا. اتنے میں اس چرواہے نے دوڑایا اس بھیڑیے کو اپنی بکری چھین لی. اور جب بکری چھین لی تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ ایک آتا ہے پہاڑی کی چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کو ہم لوگ آپ ٹیلا کہتے ہیں. چھوٹا سا ٹیلا تھا. اس ٹیلے پہ جا کر بیٹھا دوزانو اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر قد عمدت الی رزق رزقنیہ اللہ تعالی اخذته ثم انتزعته منی. بھیڑیا کہنے لگا مجھے میرے رب نے رزق دیا تھا میں نے وہ حاصل کیا تھا تو نے وہ مجھ سے وہ میرا رزق چھین لیا. تو اب وہ کہنے لگا اللہ حدیث پاک کے الفاظ وہ چرواہا کہنے لگا تاللہ ما رأیت کل یوم یتکلم ذئب. میں نے آج جیسا دن ہی دیکھا بھیڑیا بول رہا.
वो भी फसी अरबी बोल रहा है, ये कैसे हो गया? जाहिर सी बात, अभी आपको बकरी बोलते हुए देखोगे तो आप क्या कहोगे, ये क्या हो गया, ये कसूबा ही तो हुआ। तो वो उसको जवाब नहीं दिया, वो कह रहा तल्ला, हदीस पाक के अल्फाज तल्ला मा राई तो कल यौम यतकल्लिमु ज़ेब, भेड़िया बात कर रहा है, ये क्या अजीब है। मर आज जैसा अजीब व गरीब दिन मैंने नहीं देखा। तब तक भेड़िया आगे बोला, आजबो मिन हाज़ा रजुलुन बैनन नक़लात व बैनल हुर्रतैन यख़बिरुकुम बिमा मज़ा व बिमा हुवा काइनुन बादकुम। ए शख्स, ये मत देख मैं बोल रहा हूँ तो तुझे ताज्जुब हो रहा है। ताज्जुब तो ये है कि रब का महबूब मक्के में आ गया है। ताज्जुब तो ये है कि महबूब खुदा बैनन नख़लात, वो अल्लाहु अकबर, वो खजूरों के बीच में आए हैं, और अल्लाहु अकबर बैनल हुर्रतैन, वो पहाड़ियों के बीच में आ गए हैं। और हुजूर की तारीफ करते हुए भेड़िया क्या बोलता है, यख़बिरुकुम बिमा मज़ा व बिमा हुआ काइनुन। वो महबूब वो है, वो भी खबर देगा जो हो चुकी है और वो भी खबर देगा जो होने वाला है। तो आला हज़रत कहने लगे, हमारा महबूब तो आलिमे मा काना व मा यकून है, आलिमे गैब है, तो और कोई गैब क्या। हुजूर आपसे नेहा हो भला, आपसे छुपे भला, गंगा खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वो कहने लगा आजबो मिन हाजा, ये मत देख मैं बोल रही हूँ तो तुझे ताज्जुब हो रही है। ताज्जुब तो ये है, हदीस पाक के अंदर मिशकात शरीफ बाबुल मुअज्जिज़ात के अंदर भेड़िया बोला, ताज्जुब तो ये है कि हुजूर आ गए हैं। हुजूर की मिलाद हम करने लगे, भाभी बोले मिलाद मनाना शिरक है। हमने कहा बेवकूफ हो, गधों, अहमकों, हुजूर की मिलाद तो भेड़ियों ने करी। हुजूर की आमद का जिक्र ये तो मिलाद है, यही तो मिलाद है। तो मिलाद तो हम और ये इस वाक़े ने ये भी बता दिया, रब हुजूर की मिलाद मनाने का हमारा मोहताज नहीं है। अपनी महबूब की मिलाद चाहे तो जानवर बयान करते हैं, पेड़ बयान करते हैं, सजरो हजर बयान करते हैं, उसको तर बयान करते हैं, सीमो सर बयान करते हैं, शमशो कमर बयान करते हैं। हाँ, हुजूर की मिलाद सुनो, फरमाया गया। अब वो भेड़िया कहने लगा, ये मत देख कि मैं बोल रहा हूँ, ताज्जुब तो ये है, ये देख कि वो हुजूर आ गए हैं और यख़बिरुकुम बिमा मज़ा, वो भी खबर देंगे जो हो चुका, वह बिमा हुआ काइनुन बादकुम, जो तुम्हारे पास होने वाला है वो भी खबर देंगे। यही तो हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा। हुजूर आलिम गैब है ना, हुजूर गैब जानते हैं। वहाँ भी कहते हैं माअल्लाह, देवबंदी कहते हैं हुजूर की जलन के अंदर, हुजूर की दुश्मनी के अंदर, कि हुजूर को पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। उसने लिखा, क्या बोलते हैं, इस्माइल देहलवी ने किताब का नाम तक़वियतुल ईमान। मियां हमें कोई वो नहीं है कि हाँ यूं ही, हम तो हकीकत ये है कि अपने महबूब से मोहब्बत करने वाला वही होगा जो सच्चे दिल से उनके दुश्मनों से फिर अदावत भी करेगा। इसलिए महबूब की बुराई करने वाला और एक आशिक को वो गरबारा हो जाए, फिर तो वो दावा बेसले झूठी है मोहब्बत तेरी। उस ज़माने में फैसला करके फिर झूठा है तू और तेरी मोहब्बत झूठी है, इसलिए कि उनके दुश्मन से तुझे रब्त रहे, मैल रहे, मेल जोल भी उनके दुश्मन से रहे और फिर उसके बाद उनकी मोहब्बत का दम भी हो। तो उस्ताद ज़मान क्या फरमाते हैं, दावा बेअस्ल है, झूठी है मोहब्बत। अब सुनो, फरमाया गया, अब वो हदीस पाक के अंदर बकाना रजुल यहूदियन, वो जो चरवाहा था वो यहूदी था। वो कौन था? बकाना रजुल यहूदियन, वो चरवाहा यहूदी था। तब वो उसने सुना जब भेड़िए से, तब वो हुजूर के पास आया और हुजूर के पास आने के बाद हुजूर के कदमे नाज पर हुजूर का चेहरा देखते ही गिर पड़ा हदीस पाक और कहा, हुजूर अपना कलमा तो पढ़ा दो। अब वो तो वो सहाबी हो गए ना, अभी तक तो जो वो यहूदी शख्स था वो यहूदी नहीं, अब तो हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया, सहाबी रसूल हो गए। अब जब सहाबी रसूल हो गए तब हुजूर तमाम सहाबा को तलब फरमाया, तमाम सहाबा आए और हुजूर ने फरमाया, चलो बयान करो वो जो तुम्हारे साथ हुआ है। लोग कहते हैं मिलाद शरीफ महफिल मिलाद का सबूत, हमने कहा हुजूर ने सहाबी को खड़ा किया और सहाबी ने अल्लाहु अकबर उस भेड़िए के हवाले से हुजूर की तारीफ और तौसीफ करी, सहाबा ने भी सुनी, हुजूर ने भी सुनी। यही तो मिलाद मुस्तफा है कि हम बयान करते हैं, सुनने वाले हुजूर की तारीफ सुनते हैं।
तो हम भी करते हैं, हम कोई बिदअत नहीं करते। हाँ, हम तो वही करते हैं जो हुजूर ने हुक्म दिया सहाबा से करो। अब वो खड़े हुए, अब खड़े होने के बाद उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ, मैं यहूदी था, मेरे साथ ये वाकया पेश आया, उसमें भेड़िए ने बकरी छीनी थी, मैंने उससे बकरी वापस ले ली। वो कहने लगा मैंने वो रिस्क लिया था जो मुझे मेरे रब ने दिया था, तूने वो रिस्क मुझसे छीन लिया। मैंने कहा या रब, वो कौन सा दिन है कि आज भेड़िए बात कर रहा है अरबी के अंदर? तो भेड़िए ने कहा ये मत देख, मैं बात कर रहा हूँ, ये देख महबूब आ गया है, और महबूब के पास जाओ ईमान ला। अब उसके बाद मैं चला आया और मैंने उसके बाद महबूब के अल्लाह अकबर हाथ पर ईमान लाया। अब जब ये सारी बात कहकर वो खामोश हो गए साहबी, तब हुजूर ने कहा ये शख्स एक एक बात सच्ची कहता है। हुजूर ने तस्दीक फरमाई ये बात। अच्छा एक बात बताओ, आप तवज्जो है, बस एक बात, आप यहाँ बेले वाले चौराहे से आओ और वहाँ कोई वाकया देखो, हादसा देखो, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और क्या हजरत वहाँ पर ये हुआ कि एक मोटरसाइकिल में लड़ गई, मैं कहूँ तुम सच कहते हो, तो कहोगे हजरत तुम तो थे नहीं, कह कैसे रहो, तुम इस बात की तस्दीक कर कैसे रहे हो? आप वहाँ होते तो कहते हाँ बात सच है, आपने देखा नहीं। अब हुजूर उनकी तस्दीक कर रहे, ये शख्स सच कहता, मतलब हुजूर आलिमे गैब है, हुजूर जाहिरी तौर पर वहां मौजूद नहीं भी थे, फिर भी क्या ये बात सच कहता है? इसका मतलब ये कि हुजूर वो भी वाकया देख रहे थे। हाँ, हुजूर वो भी देख रहे थे, तो हुजूर वो देख रहे थे, तो हुजूर ये नहीं देख रहे कि आज जो हम बयान कर रहे हैं, वो जो आप ईमान के साथ सुन रहे हैं, वो भी हुजूर। हाँ, मैं आपको बताऊं, फरमाया गया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारी जान से ज्यादा करीब हमारे महबूब हैं। और जो जान से ज्यादा करीब हैं तो वो हमें नहीं सुन रहे, हम क्या सुन रहे हैं? फरमाया जो हमारे दिल के अंदर, चेहरे पे, जबान पे तो बात वो आती है जो हम चाहते हैं, कभी कभी झूठ भी होता, कभी बनावट और उसके अंदर ताबीर भी होती, लेकिन दिल के अंदर जो बात होती, महबूब तो वो भी जानते हैं, महबूब वो भी जानते हैं जो दिल के अंदर बात होती है। बात सुनो, फरमाया गया आला हज़रत के वालिद माजिद फरमाती हैं अपनी किताब सुरूरुल कुलूब शरीफ के अंदर कि जब कल मैदान क़यामत के अंदर जब दिखाया गया कि महबूब की उम्मत की अजमत देखना चाहते हो तो दिखाया गया, जब दिखाया गया तो फरमाती हैं कि आज़ाए वुज़ू जानते हैं आप, यानी कि ये जो हाथ हम कोहनियों तक धोते हैं, यानी कि वुजू के अंदर जो जो चीज़ हम धोते और घसा करते हैं सर और ये और पाँव गट्टों तक, आज़ाए वुजू इस उम्मत की हदीस पाक में आया ये सूरज की तरह कल क़यामत में चमक रहे होंगे। भाभी कहने लगे हुजूर नूर नहीं कहो माज़अल्लाह है, और हदीस पाक का हुजूर तो हुजूर से जो निस्बत रख ले वो ऐसा नूर हो जाए कि कल मैदान क़यामत में सूरज की तरह नूर होके चमकेगा, है ना। हदीस पाक में आया आज़ाए वुज़ू, ये चांद वो सूरज की तरह चमकेंगे, सूरज का लफ्ज़ हदीस पाक में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस उम्मत की अज़मत देखी तो हदीस पाक में आया, रब से कहते हैं मेरे रब मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे। कौन तमन्ना करे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको कलीमुल्लाह कहा गया है, रब ने उनसे कलाम फरमाया, वो कलीमुल्लाह हुए और वो कहे महबूब का उम्मती बना दे। इसलिए एक शख्स का मुझे शेर बड़ा अच्छा लगता है कि क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। फरमाया फिर आला हज़रत ने इस हदीस पाक को नकल करने के बाद फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया ये मत समझ लेना कि जो आज़ाए वुज़ू क़यामत में बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहे होंगे और इतना मर्तबा तुम्हें बुलंद मर्तबा मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई बात थी नहीं, कोई बात नहीं हमारे आपके अंदर, बात तो ये है कि हमें निस्बत अपने महबूब से हो चाहिए, इसी बात है। ये मत समझिए ना कि हमारे अंदर कोई बात है, नहीं कोई बात नहीं, महबूब से निस्बत हो चली है, उस निस्बत ने हमें बचा लिया, वो निस्बत का भरम बहुत अजीम था, हाँ वो जन्नत में निस्बत ले चली। फरमाया गया सुनो, फरमाया आला हज़रत फरमाते हैं, इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत की भी शायरी ईमानो की मोहब्बत के अंदर फरमाते हैं कि हश्र के मैदान के अंदर चौकियाँ लगती हैं, चेकिंग होती है। अभी यहाँ पर बेलों के चौराहे से आगे आप निकलेंगे तो कमले के चौराहे पे कभी कभी पुलिस वाले चेकिंग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, परेशान कर देते हैं। तो अगर चेकिंग लगी होती है तो आप पीछे वालों के कहकर जाना मत, चेकिंग लगी है, आपके पास लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं, चेकिंग लगी, पकड़ लिए जाओगे। तो अब वहाँ पर आप क्या कहोगे, हाँ भाई बात सही है, चेकिंग लगी। और अगर आपके ताल्लुकात कहीं विधायक से हो गए तो हटो ना, विधायक जी मेरा पहली कॉल पे फोन उठा के मुझे क्या फौरन जाओगे आप विधायक। और अगर आपके विधायक से मैं बिला तशबीह बिला तमसील जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझो,
विधायक अगर वहां आपसे विधायक से दोस्ती है, करीबी हो, और वहां जहाँ चेकिंग है वहीं विधायक मौजूद हो तो कहोगे हटो, विधायक साहब मुझे जानते हैं। उलमा बयान करते बिला तशबीह हो बिला तमसील, यहाँ की पुलिस से बचना है तो विधायक से दोस्ती करना पड़ेगी, और अगर मैदान कयामत की पुलिस और अल्लाह अकबर उन सिपाहियों से बचना है तो गौसे आजम से दोस्ती करना पड़ेगी, तो मखदूम समना से दोस्ती करना पड़ेगी, तो महबूब इलाही से दोस्ती करना पड़ेगी, तो आला हज़रत से दोस्ती करना पड़ेगी। तो आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो ये कहूँगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ लेकर चलो के रास्ते में है जा बचा थाने वाले, और जब हुजूर अपने दामन में छुपा लेंगे तो मैं कहूँगा ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो हुजूर तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले तेरे दामन में छुपा हो। हाँ फरमाया गया, बात आ गई छुपने की, तो मुझे एक बात गौर सरकार हमारे और आपके पीर जिनका महीना चल रहा गौर आजम के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह की बात आ गई, पिया की बात आ गई मियाँ। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमन का खरदलतिन, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ के हथेली पे राई का दाना है। ताकत देखो मियाँ, कुदरत देखो अपने पीर की, हाँ ताकत देखो कुदरत देखो अपने पीर की। फरमाएगा पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ, हाँ। और जैसे कि हाथ की हथेली पर राई का दाना, तो वो हाथ की हथेली की राई दाना पूरी दुनिया है, उसी छोटी सी दुनिया के छोटे से हिस्से के छोटे से मोहल्ले के छोटे से घर के अंदर हम यहाँ हैं, हमें इस टाइम नहीं देख रहे वो, तो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। मियाँ बात ये है, हकीकत ये है कि बड़े मर्तबे वाले बड़ों की बातें बड़ी हैं, लेकिन हमारा काम तो बस इसमें है हम तो अपने बड़ों की तारीफें करते करते गुजर जाएं, तो इंशाअल्लाह यही हमारे लिए सरमाए आखिरत यही आखिरत। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, और पहली शर्त ये है उनसे मोहब्बत हो, तो फिर उनके दुश्मनों से फिर ईमान वाला तो दिल ही नहीं गवारा करेगा कि ऐसी शादी के अंदर ऐसे फंक्शन के अंदर शिरकत कर, ईमान वाला दिल मियाँ नहीं गवारा करेगा। बाकी आपकी जिंदगी है, आपको गुजारनी है, मैं तो यहाँ से उठकर चला जाऊँगा, साल के एक भर में एक बार चला आता हूँ। मैंने ये इनसे भी कहा अपने हमारे काशिफ भाई से कि कुछ बातें हो जाती ईमानी तो कुछ इंसान का रमक वापस आ जाती, वरना अपना क्या है, फरमाया गया कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा घर तेरा घर तेरा, नेम प्लेट लग जाती है, और दूसरा आता तो फिर नेम प्लेट चेंज हो जाती है। घर के ऊपर नेम प्लेट लगती है, कितनी नेम प्लेटें लोगों के वहाँ लगी होंगी जमाने से, और बदल गई, आगे फिर बदलती रहेंगी। ये घर नहीं है, असल घर तो वो है जो हमें बाद में मिलना है, उसकी तैयारी करना है, उसकी तैयारी। ये तो इन घरों के अंदर नेम प्लेटें लगी, यहाँ पर कभी हमारे नाम की, फिर कभी किसी के नाम की, फिर कभी किसी के, बदल जमाना है, लोग आते रहेंगे, उनकी नेम प्लेटें। घर ये बनाओ जो घर हमेशा रहना है, हाँ फरमाया गया। इसीलिए फरमाया गया कि लोग इस घमंड में हैं, कितना कहने पर ईमान ले आए, काम नहीं फरमाता रब, उनकी आजमाइश होगी, उनका इम्तिहान लूंगा, और इम्तिहान में कामयाब हुए तो तुम्हारी बख्शिश है, और तुम्हारी अल्लाह अकबर कब्र और हश्र के अंदर निजात है, वरना तो फिर ये है कि आला हज़रत फरमाते नहीं, ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है, अब इजहार की सुबह है, वहाँ जुबान से बोलना भी चाहोगे ना झूठ, तो वो जुबान नहीं बोलने देगी झूठ, वहाँ पर नहीं ना माँ, तो फरमाते मानी बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही ना था, अब सफर बाहर है क्या होना, फरमाते दिल तो हमें दुनिया से लगाना ही नहीं था, दिल तो हमें लगाना ही, दिल तो हमें महबूब से लगाना था, अब सफर बाहर है क्या होना है। मैं आपको बताऊं एक हदीस पाक के अंदर तफसील के अंदर न जाकर बस दो बातें आपको आखिर में बताकर इंशाल्लाह उसके बाद खड़ा हो जाऊंगा सलातो सलाम के लिए। फरमाते बस दो बातें, हालांकि उसके अंदर भी तफसील है, मैं उसको पूरा मुख्तसर करके बस दो बातें उलमा बयान करते। जब महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले सजदे में गए, और सजदा में जाने के बाद सबसे पहले महबूब ने जो कहा, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे।
میری امت کو رب اپنی امتی کا مطلب جانتے ہو؟ اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے. سب سے پہلے محبوب نے 12 ربیع نور کی تاریخ ہے, صبح صادق کا وقت, محبوب میری امت کو مجھے حکم ہوا اے محبوب وہبتو کا امت کا باعلی ہمت کا, آپ کی اعلیٰ ہمت بلندی مرتبے کی وجہ سے اے محبوب رب فرمائے میں نے آپ کی امت کو آپ کو دے دیا. جب تک نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. محبوب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, رب میری امت کو مجھے دے دے, ہم تو محبوب کے ہاتھ بک چکے. اب اللہ اکبر, رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا, ان حبیبی لا تنسى امته یوم الولادت فکیف ینسى یوم القیامہ. اے فرشتوں گواہ رہنا, یہ میرا محبوب آج اپنی پیدائش کے وقت اپنی امتیوں کو نہیں بھولا ہے. فکیف ینسى یوم القیامہ, تو یہ قیامت میں کیسے بھول جائے گا. علماء بیان کرتے ہیں, آپ علماء کی زبانی سنو, حدیث پاک میں آیا جب محبوب اللہ اکبر وقت وصال آیا اور اللہ اکبر ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے, حجرہ عائشہ جسے ہم اور آپ آج محمد خضرہ شریف کہتے ہیں, وہاں پر قبر اطہر کے اندر محبوب کو رکھا گیا. لبائے مبارک کھل رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق والہانہ انداز کے اندر جانتے ہو محبوب کی تشریف لے جانے کے بعد فاروق اعظم ہاتھ میں تلوار لیے پورے مدینہ طیبہ میں ایک سالانہ انداز کے اندر گھومتے تھے اور کہتے تھے خبردار فاروق کی تلوار اس کی گردن کو نہیں چھوڑے گی جس نے کہہ دیا محبوب کا انتقال ہو گیا ہے. فاروق کی تلوار اس کی گردن کو نہیں چھوڑے گی جس نے کہہ دیا محبوب کا انتقال ہو گیا ہے. فاروق کی تلوار اور اس کی گردن کو نہیں چھوڑے گی جس نے کہہ دیا محبوب کا انتقال ہو گیا ہے. جانتے ہو اذان دینا حضرت بلال نے مسجد نبوی کے اندر بند کر دیا تھا, اس لیے کہ جب میں کہوں گا حی علی الصلاۃ محبوب کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو اذان بلال کیسے دے گا. اپنے شہر حبشہ تشریف لے گئے. جانتے ہو حدیث پاک کے اندر آیا, اب اس کے بعد جب قبر اطہر کے اندر محبوب کو لٹالا گیا, لمحہ نازلی ہل رہے تھے. حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے, دیکھیں محبوب کیا کہہ رہے ہیں, محبوب کیا فرما رہے ہیں. قبر اطہر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد لمحہ نازلی کے پاس کام کیا تو آواز آتی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے, میرے رب میری امت کو مجھے دے دے. یہ گناہگار ہے اس کی بخشش کر دے, یہ سیاہکار ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا محبوب اپنی ولادت کے وقت ہمیں نہیں بھولا, ہمارا محبوب دنیا سے جاتے جاتے ہمیں نہیں بھولا. تو حلالی امتی ہم اس وقت تک جب تک جسم میں جان ہے محبوب کو نہیں بھولیں گے, بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں کہیں گے کہ حضرت تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارغ نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوجل کر مگر ہم تو رضا. تم میں جب تک تب ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میاں غریبوں کو کون یاد رکھتا ہے, میاں عیب والوں کو کون پوچھتا ہے دنیا کے اندر, لیکن محبوب تو عیب والوں کو قریب کرے, محبوب تو گنہگاروں کو قریب کرے, محبوب غریبوں کو اٹھائے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, ایک عادت بنا لو بیٹھ کے روکتے مدد کے واسطے. یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, اللہ اکبر, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کے کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام. سلام شمع بزم ہدایت, تیرا کو سلام شمع بزم